शरण विच आए। भाई झंडा जी, इंदर सैन, गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां नूं उपदेश दिता। सतगुरु दा पावन उपदेश सरवण करके बड़ा मन नूं आनंद आया। सतगुरु दे सिख बन गए। इस तो बाद गुरु नानक साहब महाराज जी ने उस नगरी दे राजे सुदरसैन नूं सुनेहा भेजिया। सुदरसैन भी गुरु नानक साहब महाराज की शरण विच आण के सतगुरु दा सिख बन गया। इदां करके महाराज जी ने थां पर थां जाके संसार दे लोगां नूं तारिया। भाई गुरदास साहब कहते ने कि सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। सतगुरु ने पता नहीं किन्ने को जीव तार दिते। उन्हां तारन वालियां दी ते गिनती हो कोई नहीं है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी समेत अगे नूं तुरदे। होर किन्नियां दा कल्याण करना है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने किन्नियां क नूं होर तारना है। कवि संतोख सिंह जी इस इतिहास दे राहीं दर्शा रहे ने। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न का यतन करिए। आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। कथा जी अंगद रूरी, सर्ब कामना करे जो पूरी। कवि संतोख सिंह कहते ने गुरु नानक साहब महाराज जी की इस कथा नूं जेड़ा जेड़ा भी सरवण करता है ਉਹਦੀਆਂ मन ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूर्ति हो जाती है। सुदरसैन के देवर धीरा, गमने आगे गुणी गहीरा। गुणा दे खजाने साहब सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज राजे सुदरसैन नूं उपदेश देण तो बाद सतगुरु अगे नूं तुर पैंदे हन। चले जाए सागर के ऐसे, बिना पंख तरनी पर जैसे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ये सारे समुंदर दे आले दुआले, समुंदर दे कंढे कंढे निके निके वो टापू सन जिन्हां नूं सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज तारदे तारदे अगे नूं जा रहे सन। सतगुरु कहंदे गुरु नानक साहब महाराज उपदेश देंदे अगे नूं तुरदे। कवि संतोख सिंह कहंदे सारी धरती नूं ही सतगुरु तारदे पै सन। पंत जाछी मुख ते बचना, हास करन की जिन मैं रचना। आपस दे विच बचन बलास भी हुंदे। भाई मरदाना जी दे नाल सतगुरु बचन भी करदे। किते किते सतगुरु मुस्कुरा पैंदे, किते महाराज उस धरती दे बारे दसन लग पैंदे। इवें सतगुरु बचन बलास करते हुए तुरे जा रहे सन। कहंदे अगे एक होर टापू आया। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने अगले बन्ने आउंदे हुए शहर दे उस नगर दे लोकां नूं तक्या है। कहंदे अगे एक नगर आया जिहड़ा नगर बड़ा सोहना लगदा पिया सी, बड़ा सुंदर लगदा पिया सी, दूरों ही नज़र आ रहा सी। सतगुरु कहंदे ये नगर केवल 2 को होर दूर रह गया है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिहड़े मुक्ति देण वाले हन, जिहड़े संसार नूं मुक्त कर देण वाले हन, महाराज उस नगर तो बाहर रमनीक अस्थान दे उपर बैठ जाते हैं। उत्थे बैठिया बैठिया बहुत समा बतीत हो गया। कवि संतोख सिंह कहते ने कि 3 दिन लंघ गए। फिर भाई मरदाना जी ने अपने मुखार बिंद तो अपने मुख तो बचन आखे हैं। उस वक्त भाई मरदाना जी आखदे कहंदे सतगुरु किरपा करके मैनू आग्ञा दिओ, मैं ये शहर दे अंदर जाना चाहुंदा हाँ, मैं शहर नूं वेखना चाहुंदा हाँ, ये किस तरह दा है। गुरु नानक साहब महाराज अगों मुस्कुरा के कहन लगे, कहंदे मरदानिया भुख लगी है। क्योंकि जिन्नी बार भी भाई मरदाना जी ने सतगुरु दे कोलों आग्ञा लैके तुरन दा यतन किया,
ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੋਕੋ ਭੂਖ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਤਿਖਾ ਸਤਾਏ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੋਕੋ ਯਾਤਰ ਯਤ ਕਰੇ ਕਿਉ ਨਿਰਬਾਹਮ ਹੋਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਫਿਰੋ ਸੰਗ ਤੁਮਰੇ ਹਠ ਕਰਕੇ, ਆਜੋ ਅਸਨ ਅਬ ਨਗਰ ਬਿਸਰ ਕੇ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਛਕਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੀਵਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹੇ ਧਰੋ ਸੰਤੋਖਮ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਤਪੋਖਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਤਨ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚਿਤ ਮਨ ਨਾ ਡਲਾਓ, ਪਰਾਲਾ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤੀ ਯਤਨ, ਬਹੁਤਾ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾ ਬੋਰ ਮਰਦਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਖੋ ਨਾਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਨ ਬਤਾਈ, ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਸੇ ਅਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੂਪਤ ਨਗਰਾ, ਕਰੇ ਰਾਜ ਹੀ ਟਾਪੂ ਸਗਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਪਰ ਅਸ ਵਿਦ ਬੈਨਾ, ਜੇ ਨਿਜ ਕਿੰਕਰ ਕੇ ਗਤ ਦੇਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਧ ਮਿਰਗ ਲਗਿਆਏ, ਚਕਰਤ ਬਲੋਕਤ ਸੁਰੋਨ ਉਠਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਲੰਘਿਆ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ, ਆਪ ਸ਼ੁਕਰ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਤੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮਗਰ ਸੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉਹ ਦੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਹਿਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੂਕਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੂਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਰਗ ਨੂੰ, ਸੂਰ ਨੂੰ,
ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਬਾਜ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਉੱਡਦਾ ਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਾਜ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਬਾਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੈਂ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ ਸਨ, ਇਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਗਾਏ, ਬਹੁਤ ਸੌ ਦੁਆਵਤ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪਾਛੇ ਹੁੰਦੇ ਭਵਾਲਾ, ਜਗ ਪਾਦਿਤ ਬਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਟੇਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਮੈਂ ਤਬ ਜਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੈ ਦੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਾਸ ਬਹੁ ਮਰਦਾਨਾ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਬਚਨ ਬਖਾਨਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮਾਏ ਪਰਦੇਸ ਤੇ ਕਿਸੂ ਨਾ ਸੇ ਨਾ ਪਛਾਨ, ਸੰਤ ਵੇਖ ਦੇਖਤ ਫਿਰੇ ਅਵਨੀ ਸ਼ੁਭ ਸਥਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਧੁਰਬੈਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁਰਦੀ ਹੈ। ਮਧੁਰਬੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਦਰਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਧੁਰਬੈਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਧੁਰਬੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਸ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਨਾਨਕ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਧੁਰਬੈਣ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਲਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਧੁਰਬੈਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਧੁਰਬੈਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਨਾ ਚਲੋ ਤੇ ਆਪ ਚਾਓ, ਕਰੋ ਜੋ ਬਿਦ ਜਸ ਆਇਸ ਪਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਭਾਲ ਕੀ ਐਸੇ ਬਾਨੀ, ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਰਾਜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਬੈਨ ਮਨ ਦੀਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਣ, ਕਰੇ ਕਹੇ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਧਕਾਰੀ, ਤੁਝ ਸੁਭ ਜਾਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦਤ ਪਦ ਗੁਰ ਕੇ, ਕਿਦੇ ਭਰਤ ਬੋ ਹਿਤ ਕਰ ਦਵੇ ਉਲਕੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਮਧੁਰ ਬੈਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਨ ਲਗ ਜਗ ਜਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਹਿਤ ਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਲਖੋ ਮਿਥਿਆ ਹੈ ਦਾਮੂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਧਰਮ ਤਬ ਨੇਮ ਅਨੇਕਾ, ਸਰਬ ਸਫਲ ਕੋ ਨਾਮ ਨਾ ਏਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਨੇਮ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਫਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾ ਸੁਨ ਦਿਸ਼ਟਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਅਫਲ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਉ ਸਭ ਨਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਫਰਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੀਰਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 3-4 ਸਿਫਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਪਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਏਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 100 1000 ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਪ ਤਪ ਧਰਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ